આગળ વધીને હવે જોઈએ સમાચાર સુપરફાસ્ટ। ઉત્તરાયણના પર્વને લઈને રાજ્યનું આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં આવ્યું છે। મીઠાઈ અને ફરસાણના વેપારીઓને ત્યાં દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે। ત્યારે વડોદરામાં સતત બીજા દિવસે આરોગ્ય વિભાગે દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી, જેમાં ઊંધિયું અને જલેબી સહિતની વસ્તુઓના નમૂના લઈ ચકાસણી હાથ ધરાઈ। ઉત્તરાયણને લઈને શહેરના 4 ઝોનમાં તપાસ કામગીરી હાથ ધરાઈ છે। અમદાવાદ શહેર પોલીસે ચાઇનીઝ દોરી અને ચુક્કલના ગેરકાયદે વેપાર પર ગાજ બોલાવી। શહેર પોલીસે ચાઇનીઝ દોરીના ખતરનાક વેપાર પર તવાઈ બોલાવીને 35થી વધારે કેસ નોંધ્યા, તો 20થી વધુ લોકોને ધરપકડ પછી જામીન પર મુક્ત કર્યા। પોલીસ કમિશનરે જાહેરનામા ભંગનો ગુનો કરનાર સામે લાલ આંખ કરી છે અને શહેરના આનંદનગર, બાપુનગર, ખોખરા, કૃષ્ણનગર, મેઘાણીનગર, નરોડા, નિકોલ સહિતના વિસ્તારોમાં કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। જે અન્વયે પોલીસે ચાઇનીઝ દોરીને 150થી વધુ ટેલર કબજે કર્યા છે। રાજકોટ પોલીસે ચાઇનીઝ દોરી અને તુક્કલનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે। सीजन स्टोरमांथी चाइनीज दोरी अने तुक्कल मळी आव्या हता। 115 रंग चाइनीज तुक्कल अने 16 चाइनीज फिरकी मळी आवी। पोलीसे 7100 रूपियाना मुद्दामाल साथे एक व्यक्तिनी धरपकड़ करी छे। राजकोटमां महानगरपालिकानो टेक्स न भरनार सामे अभियान शुरू करायुं। करदाताना नाम एलईडी स्क्रीन पर मुकाया छे। 1 करोड़थी वधुनो टेक्स बाकी होय तेवा लोकोना नाम जाहेर कराया। एलईडी पर नाम आववाना कारणे आ प्रकारना करचोरोए कर भरवानुं शरू कर्युं छे। बनासकांठाना थरादना राणेसरी गामनी केनालमां गाबडું પડ્યું છે, જેના કારણે લાખો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો છે। ગૌચરની ખુલ્લી જગ્યામાં પાણીનો વ્યય થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। भावनगरमां भर शियाळे गटरनुं गंदू पाणी रस्ता पर भरायुं। कुंभारवाड़ा विस्तारमां गटरनी लाइननी कामगीरी चाली रही हती, त्यारे जेसीबीथी काम करती वेळाए लाइन तूटी जता गटरनुं पाणी रस्ता पर फरी वळ्युं हतुं। रस्ता पर गंदू पाणी भराता लोकोने भारे हालाकी वेठवानो वारो આવ્યો હતો। રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને પસાર થવામાં ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી હતી, તો ગંદા પાણીના પગલે રોગચાળો ફેલાય તેવી પણ દહેશત સેવાઈ રહી છે। ગુજરાત સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડે આ વર્ષે ગુજરાત બોર્ડની પરીક્ષામાં ગેરરીતિ રોકવા કડક નિયમો બનાવ્યા છે। પરીક્ષામાં જો વિદ્યાર્થી મોબાઈલ, કેલ્ક્યુલેટર જેવા ઉપકરણો સાથે પકડાયો તો હવે સીધો પોલીસ કેસ થશે। पहला मात्र कॉपी केस थतो हतो, परंतु हवे दरेक स्थल संचालके फरजियात पोलीस केस करवो पड़शे। पेपरनी विगतो बहार मोकलाय तो पण पोलीस केस थशे। पोलीस केसनो नियम आ वर्षथी लागू थशे। अगाऊ मोबाइल सहितना उपकरणों पकड़ाता कॉपी केस थतो हतो। आटलुं ज नहीं, दोषी विद्यार्थी चालू वर्षनी साथे आवनार 2 वर्ष माटे गैरलायक ठरशे। परीक्षा दरमियान जाहेरनामाना भंगनी कलम लगावाशे। परीक्षा केन्द्रोनी आसपास 188 कलम लगावाई छे। चोरी करनार विद्यार्थी सामे पोलीस केस माटे स्थल संचालक ज फरियादी बनशे। साथे ज बोर्ड द्वारा कॉपी केस पण नोंधाशे। वडोदरामां गोत्री तळाव पासे पाणीनी लाइनमां लीकेज सर्जायुं छे, तो लीकेजना पगले हजारों लीटर पीवानुं पाणी वेडफाई रह्युं छे। जर लीकेजना कारणे पाणी भरावाथी वाहन चालकोने राहदारीओने मुश्केलीनो सामनो करवो पड़े छे। त्यारे आश्चर्यनी वात ए छे के कोर्पोरेशननी पाणीनी टांकीनी बाजुमां लीकेज थयुं होवा छतां पण समस्या ठेरनी ठेर छे। बनासकांठामां एक प्रेमीने अर्धी रात्रे प्रेमिकाने मळवुं भारे पड़ी गयुं। लाखणीना डोडिया गामे प्रेमी अर्धी रात्रे प्रेमिकाने मळवा गयो अने स्थानिकोने हाथे ते झड़पाई गयो। झड़पायेला प्रेमीने झाड़ साथे बांधी तेनुं मुंडन करी अने मार मारीने खूब आगता स्वागता पण कराई। मोडी रात्रे प्रेमिकाने मळवा आवेला युवकने पकड़ीने झाड़ साथे बांधी तेने जाणे तालिबानी सजा अपाई। प्रेमिकाने मळवा गयेला युवकने माथे मुंडन करायानो वीडियो वायरल थयो छे। महत्वनुं छे के जिल्लामां अवारनवार आवी अनेक घटनाओना वीडियो वायरल थई रह्या छे। आ मामले हजू सुधी कोई ज पोलीस फरियाद पण नोंधाई नथी।
અમરેલીમાંથી એલસીબીએ ઇકો કારમાંથી નકલી ચલણી નોટો ઝડપી પાડી છે, જેમાં 2000ના દરની 53 નોટ, 500ની 97, 200ની 212 નોટ, 100 રૂપિયાની 240 નોટ, 50ના દરની 40 નોટ, 10ના દરની 2 નોટ પણ પોલીસે કબજે કરી છે. સાથે જ પોલીસે 2 આરોપી, એક કલર પ્રિન્ટર મશીન સહિત 2,53,000નો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે. પંચમહાલના હાલોલમાં એલઆરડીની પરીક્ષા આપવા આવેલો યુવાન ગુમ થયો હોવાની ફરિયાદ પરિવારજનોએ નોંધાવી છે. હાલોલની વીએમ સ્કૂલમાં ઉમેદવાર પરીક્ષા આપવા ગયો હતો, ત્યારે હાલોલ પોલીસે ફરિયાદના આધારે શોધખોળ શરૂ કરી છે. છોટાઉદેપુરના આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરી મામલે વધુ એક ઘટસ્ફોટ થયો છે. મધ્યપ્રદેશ પોલીસે વધુ એક બાળક રિકવર કરી પાલક પિતાની ધરપકડ કરી છે. મુખ્ય સૂત્રધાર એવા શૈલુ રાઠોરે રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસને માહિતી આપતા પોલીસે 4 મહિનાનું બાળક ધાર જિલ્લાના ગુજરી ગામના નિસંતાન એવા ગોવિંદ માલુ પાસેથી કબજો મેળવ્યો છે. બાળકને 1 લાખમાં વેચાયું હોવાનું બહાર આવ્યું છે અને અત્યાર સુધીમાં રિકવર કરાયેલા બાળકોની સંખ્યા 14 જેટલી થવા પામી છે, જ્યારે આરોપીની સંખ્યા 28 જેટલી થઈ છે. માસ્ટર માઇન્ડ શૈલુ રાઠોર અને ડોક્ટર રાજુ સહિત 28 આરોપીઓ જેલમાં સજા કાપી રહ્યા છે, ત્યારે આગામી દિવસોમાં હજુ પણ નવા ઘટસ્ફોટ સાથે વધુ બાળકો રિકવર કરાય તેવી શક્યતા પોલીસ સેવી રહી છે. નર્મદામાં અનાજ અને કરિયાણાની દુકાનમાં ખરીદીને બહાને આવેલા ગઠિયાએ મોબાઈલની ચોરી કરી. અનાજ અને કરિયાણાની દુકાનમાં ખરીદીના બહાને આવેલા ગઠિયો મોબાઈલ મારીને છૂમંતર થઈ ગયો. જો કે મોબાઈલ ચોરીનું આ કારસ્તાન સીસીટીવીમાં કેદ થયું છે અને એ ડિવિઝન પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. લોકરક્ષક દળની પુનઃ લેવાયેલી પરીક્ષામાં ફરી એકવાર સુરક્ષામાં છીંડા સામે આવ્યા. પાટણના રાધનપુરમાં લોકરક્ષક દળના પરીક્ષાર્થીએ ગુપ્ત ભાગે મોબાઈલ છુપાવીને પેપરના ફોટો વોટ્સએપ પર બહાર મોકલી પેપર લીક કર્યાનું સામે આવ્યું છે. આ મામલે રાધનપુર પોલીસે અરુણ બારોટ નામના આરોપી પરીક્ષાર્થીને ઝડપી પાડ્યો છે, તો પેપરના ફોટો જેને મોકલાયા તે ફરાર આરોપી રવિ સોનીને ઝડપી પાડવા પોલીસે તજવીજ હાથ ધરી છે. અમદાવાદમાં કારંજ પોલીસે પાનકોર નાકાની બિસ્કિટ ગલીમાંથી બોગસ કોલ સેન્ટર ઝડપી પાડ્યું છે. પોલીસે 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરી 3 લેપટોપ, 3 મોબાઈલ ફોન સહિત 90,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આરોપીઓ વિદેશમાં ફોન કરી છેતરપિંડી આચરતા હતા. હીરાનગરી સુરતમાં 1,37 લાખથી વધુની કિંમતના હીરાની ચોરી થઈ છે. 381.56 કેરેટના હીરા લઈને તસ્કરો ફરાર થઈ ગયા છે. કાપોદ્રા પોલીસે 2 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધ્યો અને શોધખોળ હાથ ધરી. 2 પૈકી એક આરોપી મુંબઈનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ગુજરાતના વધુ એક અધિકારી લાંચ લેતા ઝડપાયા છે. વડોદરામાં ઈપીએફઓના એન્ફોર્સમેન્ટ ઓફિસર રજનીશ તિવારીને 5 લાખ રૂપિયાની લાંચ લેતા ગાંધીનગર સીબીઆઈએ રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા છે. અધિકારી વડોદરામાં એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવિડન્ટ ફંડ વિભાગમાં કાર્યરત છે. એક બિલ્ડરને ફાયદો કરાવવા બદલ તેમણે 20 લાખની લાંચ માંગી હતી, જે પૈકીના 5 લાખ રોકડા લેવા આવેલા અધિકારીને સીબીઆઈએ રંગે હાથ ઝડપી પાડ્યા. થોડા દિવસો પૂર્વ આ અધિકારીની પત્ની પારુ તિવારી પણ 30 લાખ રૂપિયાની લાંચ લેવાના આરોપમાં ઝડપાઈ હતી. તેમની પત્ની પણ આ જ વિભાગમાં કાર્યરત હતી, જે અત્યારે જામીન પર છે. અંબાજીમાં ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા, જેમાં પોલીસે ખનીજ ચોરી કરતી 5 ટ્રકો ઝડપી છે. કુલ 1.5 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કર્યો છે. સુરતના બારડોલીમાં સુમુલ દૂધના ટેન્કરમાં 4 લાખની લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો છે. ગ્રામ્ય એસઓજીએ લૂંટમાં સામેલ 8 પૈકી 6 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે સાથે 4 લાખ રોકડા પણ કબજે કર્યા છે. વીએસ હોસ્પિટલ બચાવવા માટે કોંગ્રેસે મૌન રેલી નીકાળી. કોંગ્રેસે કોચરબ આશ્રમથી વીએસ હોસ્પિટલ સુધી રેલી કાઢી, જેમાં કોંગ્રેસ કાળા કપડાં પહેરીને બેનરો સાથે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો, જેમાં કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડા સહિતના નેતાઓ જોડાયા હતા અને વીએસના ખાનગીકરણને લઈને સરકારની ટીકા કરી હતી. સુરતના આરકેટી માર્કેટમાં ચોરી મામલે ચોથા દિવસે પણ માર્કેટ બંધ રાખવા વેપારીઓ મક્કમ છે. મુખ્ય આરોપી હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર છે, ત્યારે વેપારીઓમાં રોષ વ્યાપ્યો છે. 200 જેટલી દુકાનોમાં ચોરીના સીસીટીવી પોલીસને હાથ લાગ્યા છે. ગઈકાલે પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર આપી વેપારીઓએ રજૂઆત કરી હતી. તેમ છતાં આરોપીને પકડવામાં પોલીસ નિષ્ફળ રહેતા વેપારીઓએ ચોથા દિવસે પણ બંધ પાળી અને વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
અમદાવાદના સરખેજ બાવળા હાઈવે પર નવાગામ પાસે ખાનગી બસ અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત થયો. અકસ્માતમાં 15 થી વધુ લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા. ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા. જૂનાગઢ કેશોદના કોયલાણા પાસે કારને અકસ્માત નડ્યો. કારમાં વાસણાના સ્વામી સંપ્રદાયના સંતો સવાર હતા. 5 લોકોને અકસ્માતમાં ઈજા પહોંચી છે, જેઓને કેશોદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. ચોટીલા રાજકોટ હાઈવે પર કુવાડવા નજીક એસટી બસ અને બાઇક વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતમાં એક વ્યક્તિનું ઘટના સ્થળે મોત થયું તો એક વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે ખસેડાયો છે. અંકલેશ્વરમાં ફરી એકવાર ખૌફનો ખેલ જોવા મળ્યો. બીજા દિવસે પણ તોફાની તત્વોએ રહીશોને ભયમાં રાખવા ફ્લેટ નંબર 302 ની સામે જ્વલનશીલ પદાર્થ અને પગરખાઓની લાઇન બનાવી તેને સળગાવ્યા. જે મામલે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મહત્વનું છે કે કેટલાક તોફાની તત્વો દ્વારા 6 બાઇક સળગાવી દેવાઈ હતી અને ત્યારબાદ ફરીથી બીજા દિવસે આ બનાવ બનતા સ્થાનિકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યો છે. પનામાની ગ્લોરી સ્કાય શિપના ક્રૂ મેમ્બર્સને ઈજાઓ થતા 108 બોટ દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી. વિદેશી શિપના ક્રૂ મેમ્બરને ઈજાઓ થઈ હતી, ત્યારે પોરબંદરથી 6 નોટિકલ માઇલ દરિયામાં જઈ 108ની ટીમે પ્રાથમિક સારવાર આપી. ડાંગના સુબીર તાલુકાના ઝરણ ગામે દીપડાએ દેખા દેતા ગામ લોકો ભયભીત થયા છે. વિસ્તારમાં દીપડાની ચહેલ પહેલ જોવા મળી છે અને દીપડાએ બકરાનું મારણ પણ કર્યું છે. તે સ્થિતિમાં ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ છે. છોટાઉદેપુરમાં 7 જાન્યુઆરીએ રેસ્ક્યુ કરાયેલા દીપડાનું મોત થયું છે. દીપડાને ગોળી વાગવાથી મોત થયું હોવાનું ખુલ્યું છે. ઝાબ ગામના હિન્દુભાઈ રાઠવાએ દીપડાને ગોળી મારી હતી અને ગોળી વાગવાથી દીપડાનું મોત થયું હતું. દીપડાએ કરેલા હુમલામાં બાંડી ગામે એક બાળકનું મોત થયું હતું. સુરતમાં સ્વામિનારાયણ મિશન સ્કૂલ દ્વારા આર્મી દિવસની ઉજવણી કરાઈ. સ્કૂલના 1500 વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ગ્રાઉન્ડમાં માનવ કૃતિ રચી અંગ્રેજીમાં આર્મી ડેની ઉજવણી કરાઈ. તો આ સાથે જ બુલેટિનમાં હાલ માત્ર આટલું જ. વધુ સમાચારો અને અપડેટ્સ માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.